નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ. ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં આપણે છેલ્લા લગભગ 4થી 5 જેટલા વિડીયો જોયા. એમાં અત્યાર સુધી આપણે એક કાવ્ય એટલે કે વસંત બાપટજી રચિત કાવ્ય આરાધના એની ચર્ચા કરેલી. પછી એક કહાની એટલે કે વાર્તા શ્રી સુદર્શન રચિત હતી એ એટલે કે ન્યાયમંત્રી, એ પણ આપણે જોયેલું. ત્યારબાદ એક નિબંધ જોયેલો, હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી રચિત એક નિબંધ ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, આ નિબંધ પણ આપણે જોયેલો. તો હવે ત્યાર પછીની કૃતિ એટલે કે ખંડકાવ્ય એ ચોથા ક્રમે તમને આપેલ છે, જે રામધારીસિંહ દિનકર દ્વારા રચિત છે ખંડકાવ્ય, જેનું નામ છે કર્ણકા જીવન દર્શન. તો હવે કર્ણકા જીવન દર્શન નામનું આ ખંડકાવ્ય જે રામધારીસિંહ દિનકર રચિત છે એ આપણે આજના લેક્ચરમાં જોવાનું છે. તો કર્ણકા જીવન દર્શન એ કાવ્યખંડ છે એ રામધારીસિંહ દિનકર દ્વારા રચિત છે અને એનું નામ છે કર્ણકા જીવન દર્શન. તો કર્ણ કોણ હતો એ તમે લગભગ જાણો છો. કર્ણ એ મહાભારતનું એક અગત્યનું પાત્ર છે. મહાભારતના જે મહાવીરો કહેવાય છે એનું એક અગત્યનું પાત્ર એટલે કર્ણ છે. આ પાઠમાં, આ કાવ્યાંશમાં આપણે કર્ણ વિશે, કર્ણના જે વાક્યો છે એ ભણવાના છે. કર્ણએ જે કહેલું છે, ભગવાન કૃષ્ણને કર્ણ જે કહે છે એ તમારે ભાગ એ અહીંયા એક નાનકડો કાવ્યાંશ, કાવ્યખંડ એ તમને આપેલો છે. તો આ કાવ્યાંશની, કાવ્યના ખંડની, ખંડકાવ્યની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે થોડો કવિનો પરિચય મેળવી લઈએ. બરાબર. તો રામધારીસિંહ દિનકર એમનું જે જન્મ છે એ ઈસવીસન 1908માં થયો હતો. નિધન, તેમનું મૃત્યુ એ ઈસવીસન 1974માં થયું હતું. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. बराबर. तेनो जन्म बिहारना एक मुंगेर जिल्लो, बराबर, मुंगेर जिल्लो बिहार राज्य अने सिमरिया नामना गामडानी अंदर एक किसान परिवार एटले के खेडूतना परिवार में एनो जन्म थयो हतो. इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. बराबर. तेने प्रारंभिक शिक्षण ए मुंगेर, बराबर, के जेना जे त्याना ज छे लेखक, त्या, अने उच्च शिक्षा पटना, त्यांथी एणे मेळवेल छे. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया. बराबर. एटले के पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी छे त्यांथी स्नातक एटले के पोते ग्रेज्युएट थया અને ત્યારબાદ અધ્યાપન કાર્ય એટલે કે ત્યાં એણે ટીચિંગ લાઇનમાં એટલે ભણાવવાનું કાર્ય એણે કરેલું છે. दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे. बराबर. એટલે કે એનું જે કયો હોદ્દા ઉપર એ રહેલા છે, તો દિનકરજી એ સીતામઢી में एक सब रजिस्ट्रार અને मुजफ्फरपुर नामनी एक कॉलेज है तेमा हिंदी विभागना अध्यक्ष एटले के वड़ा रहेला है, हेड रहेला है. वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति में अध्यक्ष भी रहे थे.
હવે ભાગલપુર વિશ્વવિદ્યાલય એટલે કે ભાગલપુર યુનિવર્સિટી છે તેના ઉપકુલપતિ એટલે કે वाइस चांसलर बराबर उपकुलपति એટલે કે सेकेंड वाइस चांसलर અને भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे એટલે કે ભારત સરકારના જે हिंदी विषय पर सलाहकारनी समिति છે તેના अध्यक्ष પણ રહેલા છે। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है, दिनकर जी ની સૌથી મોટામાં મોટી વિશેષતા એ છે अपने देश और युग के प्रति जागरूकता बराबर। अपने देश अपना देश अने युग एना प्रति तेनी जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है बराबर। जे वर्तमान समयनी घटनाओं ने विषमताओं छे एनु एने खुल्लू चित्रण रजू कर्युं छे। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है बराबर। एनी वाणी में एक प्रकारनी शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है बराबर। एणे एटले के रामधारी सिंह दिनकरे जे कविताओं लखी है एमां शोषित अने और पीड़ित वर्ग, जे पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, तेनी व्यथानुं एमां ए संघर्ष करवामां आवेलो, संघर्ष ए रजू करवामां आवेलो अने संघर्षमांथी मुक्ति कई रीते मेळवी ए बाबते रजू करवामां आवी छे। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ है। आ बधी एनी काव्यकृतिओ छे। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है बराबर। उर्वशी नामनु एने जे काव्य लख्युं छे एना बदलामां एने 1972 ની અંદર ज्ञानपीठ पुरस्कार मळेल छे। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है बराबर। संस्कृति के 4 अध्याय आ एमनु एक चिंतन ग्रंथ है जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेने साहित्य अकादमी पुरस्कार थी तेने सम्मानित पण करवामां आवेला छे। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख ग्रंथ रचनाएं है, गद्य रचनाएं है बराबर। आ बधा एने गद्य पण रचेला छे। उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है बराबर। एनु जे कृतित्व, गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है बराबर। हवे अहींया पछी आपणे जे अगाऊ 3 कृतिओ जोई एनी जेम अहींया पण ए तमने जे आपवामां आवेल छे એટલે કે જે પેરેગ્રાફ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ એ परिचयमां आपवामां आवेल छे ए तमारी जे आखुं काव्य छे तमारी कृति एनो सारांश रजू करे छे। तो अहींया पण एनो सारांश ए तमने 4-5 लाइनमां आपवामां आवेलो छे। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। हवे रश्मिरथी मांथी ए खंड काव्य आ खंड काव्य लेवामां आवेल छे। महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला बराबर। महारथी कर्ण हता एनी करुण अने भव्य एवुं एनुं जीवन छे बराबर। कर्णनुं जे भव्य अने करुण जीवन छे तेनी मीमांसा करनारुं ए आ खंड काव्य छे। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। हवे सारे अन्यायों को सहकर केटलाय अन्यायों ने सहन करीने कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है बराबर। जन्मजात ज आपणे जाणीए छीए के कर्ण छे ए जन्मजात ए दानवीर हतो बराबर। ते कोई पण वस्तु दान करी शके एने एक प्रकारनो एनो ए रीतनो व्यक्ति कर्ण हतो के ए दान करवामां वधारे मानतो हतो अने ए महानतानी ज विजय चाहता है, पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है बराबर। हवे पांडवोनी सामे ए जो जीती जाए तो एने राज्य, सोनू, रूपू बधुं ज मळवानुं तेनी सामे प्रलोभन आवे छे के जो ते पांडवोनी सामे जीती जाए बराबर तो तेने बधुं ज मळशे। राज्य मळशे, वैभव, विलास बराबर बधुं ज एने मळशे। राज्य, वैभव, विलास आ तमाम वस्तुओनो एनी सामे एक प्रकारनुं प्रलोभन एटले के लोभ के लालच ए तेनी सामे आवे तब भी वह अविचलित रहता है बराबर।
ત્યારે પણ તે અવિચલિત રહે છે, એટલે કે વિચલિત થતો નથી। और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। અત્યાર સુધી તેને સાથ આપેલો છે તે મિત્રને તે હવે છોડવા માગતો નથા। એટલે કે કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે કર્ણને જે એના જીવનમાં અત્યાર સુધી એને જે સાથ આપેલો છે જે મિત્રએ, એ મિત્રને એ છોડના નહીં ચાહતા, એને એ छोड़वा मांगतो नहीं। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए इससे मिलते हैं। कृष्ण ए कर्ण ने पांडवों पक्ष में लई जवा माटे एने मळे छे। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है। आ आखो जे कथा प्रसंग है तेनाथी एक काव्यांश ए आ लखवामां आवेल छे। हवे आपणे बधा थोड़ुं तो कर्ण विषे जाणता जशुं कि कर्ण कोण छे, कर्णनो जन्म कई रीते थयो छे, छतां पण आपणे थोड़ो तेनो परिचय ए मेळवी लईए। तो जे एक बाणवीर कर्ण छे, बराबर, एक महाधुरंधर जे महाभारतनो जे वीर पुरुष पात्रो छे, बराबर, एमांनुं एक कर्णनुं पात्र छे। कर्णनो जन्म एना मातानुं नाम कुंती छे। कर्णनो जन्म कई रीते थयो छे तो कुंती ने जे एक वरदान मळेलुं छे, बराबर, ए वरदान ने आधारे ए कर्णनो जन्म थयेलो छे। परंतु एना जन्म थवानी साथे ज हवे कुंतीना हजी लग्न थया न हता, बराबर, पण एने वरदानने कारणे ए पुत्रनी प्राप्ति थई छे। एथी समाजना भयने कारणे एणे ए पुत्रने नदीनी अंदर एक આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ એવા માધ્યમથી એ નદીની અંદર તરતો મૂકી દે છે, બરાબર, અને એ નદીમાંથી તરતો તરતો એ બીજે કોઈ સ્થળે જાય છે અને ત્યાં કોઈ દંપતી છે કે જે ક્ષુદ્ર છે, બરાબર, એના હાથમાં એ બાળક આવે છે અને તેનું તે ભરણ પોષણ કરે છે અને કર્ણને મોટો કરે છે। તો આ રીતે કર્ણનો જન્મ થયો છે અને કર્ણને જન્મ આપનારી માતાએ કુંતા અને એનું પાલન પોષણ કરનારા એ અન્ય છે। તો આ રીતે એ કર્ણનો જન્મ થયેલો છે। હવે કર્ણ એ જ્યારે યુદ્ધની આપણે વાત કરીએ તો કર્ણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવે છે કે એણે એ પોતે કુંતી પુત્ર છે, બરાબર, અને એણે પાંડવોની તરફેણમાં, એટલે કે પાંડવોની સાથે રહીને યુદ્ધ કરવું જોઈએ, આવી સમજૂતી આપે છે। અને એના બદલામાં એ કર્ણ જે જવાબ આપે છે, બરાબર, તે તમને અહીંયા કાવ્ય સ્વરૂપે આપવામાં આવેલ છે। કાવ્યની પહેલી પંક્તિથી જ એ જે આપણે સમજૂતી મેળવીશું એ કર્ણ બોલે છે। કર્ણ બોલે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, બરાબર, કેના આન્સર રૂપે કહે છે, કેના જવાબ રૂપે કહે છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ કર્ણને સમજાવે છે કે તેણે પાંડવોની તરફેણમાં યુદ્ધ કરવું જોઈએ, બરાબર, તો એના બદલામાં એ જે જવાબ આપે છે એ તમને અહીંયા કર્ણ કા જીવન દર્શન ટાઇટલ નીચે એ આપવામાં આવેલ છે। તો હવે એ આપણે આખો જે કથા પ્રસંગ છે, બરાબર, જે તમને કાવ્યાંશના સ્વરૂપમાં આપેલ છે એ આપણે હવે લાઇન ટુ લાઇન એ જોવાનો છે। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हो केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक कुछ क्षण विलास। હવે જુઓ, આ જે વાક્યો છે તમને અહીંયા પંક્તિઓ સ્વરૂપે આપેલા છે એ કર્ણ બોલે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે। વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં, બરાબર, વૈભવ વિલાસની કોઈ ઈચ્છા નથી,
એની કોઈ ચાહના નથી, અપની કોઈ પરવાહ નહીં, મને મારી પણ કંઈ પરવાહ નથી, બરાબર। વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, बराबर। એટલે કે બસ यही चाहता हूँ केवल, बस હું માત્ર એ જ ઈચ્છું છું। દાન કી દેવ સરિતા નિર્મલ, બરાબર। મારા જે દાન કરું છું, બરાબર, દાનની મારી જે નદી છે, બરાબર, એ સરિતા નિર્મલ, એ હંમેશા વહેતી રહે। મારી જે દેવરૂપી દાનની નદી છે એ હંમેશા વહેતી રહે। કરતલ સે ઝરતી રહે સદા, બરાબર। કરતલ એટલે કે વ્યક્તિની હથેળી, કરતલ સે ઝરતી રહે સદા એટલે કે કરતલથી હંમેશા વહેતી રહે। નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા, નિર્ધન એટલે કે જે વ્યક્તિ પાસે ધન નથી, બરાબર। નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા, જે વ્યક્તિ પાસે ધન નથી તેને હંમેશા ભરતી રહે। કરતલ સે ઝરતી રહે સદા, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા એટલે કે મારી હથેળીમાંથી એ દાનનો પ્રવાહ સતત વહ્યા કરે અને જે વ્યક્તિ પાસે ધન નથી, જે વ્યક્તિ નિર્ધન છે તેને હંમેશા ભરતી રહે એટલે કે એને હંમેશા એ હું દાન કરતો રહું। આ રીતે એ પહેલાં બે અંતરામાં એ સમજાવે છે। વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં એટલે કે વૈભવ વિલાસની કોઈ ઈચ્છા નથી, અપની કોઈ પરવાહ નહીં, મને મારી પણ કોઈ ચિંતા નથી। બસ યહી ચાહતા હું કેવલ, દાન કી દેવ સરિતા નિર્મલ એટલે કે માત્ર એ જ ઈચ્છું છું કે મારી દાનની નદી છે એ સતત વહેતી રહે। કરતલ સે ઝરતી રહે સદા, કરતલમાંથી હથેળીમાંથી સતત વહેતી રહે। નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા, જે વ્યક્તિ એ નિર્ધન છે તેને હંમેશા એ ભરતી રહે। પછી આપેલું છે તુચ્છ હે એટલે કે નિષ્ફળ છે એટલે કે સારું નથી। તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યાં હે કેશવ, બરાબર। કેશવ અહીંયા ભગવાન માટે શબ્દ વાપરેલો છે, બરાબર। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અહીંયા કેશવ કહે છે। તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યાં હે કેશવ, બરાબર, એટલે કે રાજ્ય છે એ તો મારા માટે કંઈ કામનું નથી, નકામું છે, તુચ્છ છે। પાતા ક્યાં નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, બરાબર, એટલે કે કોઈ પણ નર, કોઈ પણ વ્યક્તિ એ વૈભવ વિલાસ પ્રાપ્ત કરીને શું મેળવે છે? ચિંતા પ્રભુત, બરાબર, એટલે કે વધારે ચિંતા, શું મેળવે છે એનો જવાબ આપેલો ઉપર જે તમને સવાલ પૂછેલો એટલે કે તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યાં હે કેશવ, પાતા ક્યાં નર કર પ્રાપ્ત વિભવ એટલે કે રાજ્ય મેળવીને, વૈભવ વિલાસ મેળવીને વ્યક્તિ શું મેળવે છે? તો એનો આન્સર તમને નીચે આપેલો, ચિંતા પ્રભુત એટલે કે ચિંતા, વધારે પ્રમાણમાં ચિંતા મેળવે છે। અત્યલ્પ હાસ એટલે કે ઓછામાં ઓછું હાસ્ય, બરાબર, વ્યક્તિ હસી પણ શકતો નથી ખુલ્લેથી। કુછ ચાકચિક્ય, બરાબર, એવું કોઈ ચાકચિક્ય। કુછ ક્ષણ વિલાસ, માત્ર થોડો ક્ષણનો જ એ વિલાસ એને મળે છે, બરાબર। આ એના તમને જવાબ આપેલા છે। ચિંતા પ્રભુત, અત્યલ્પ હાસ, કુછ ચાકચિક્ય, કુછ ક્ષણ વિલાસ, બરાબર। પછી પર વહ ભી યહીં ગવાના હે, પરંતુ આ પણ અહીંયા ગુમાવવાનું છે। કુછ સાથ નહીં લઈ જાના હે, આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે આપણે કંઈ પણ સાથે લઈ જવાના નથી, આ કંઈ પણ બાબત આપણે સાથે લઈ જવાની નથી। મુझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ठोते हैं, बराबर। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, बराबर, એટલે કે મારી જેવા જે માણસ છે, બરાબર, કંચન કા ભાર ન ઠોતે હે એટલે કે કંચન એટલે કે સોનું, બરાબર, સોનાનો ભાર એ ઝીલી શકતા નથી। કર્ણ એવું જણાવે છે કે મારી જેવા માનવી છે એ કંચનનો ભાર ઝીલી શકતા નથી। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ठोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, बराबर, जे धन कांई मेळवे छे ए बिखराने को એટલે કે બીજાને આપવા માટે। લાતે હે રતન લૂંટાને કો એટલે કે રતન લાવે છે તો એ પણ લૂંટાવી દેવા માટે, એટલે કે અન્યને આપવા માટે। પાતે હે ધન બિખરાને કો, લાતે હે રતન લૂંટાને કો, બરાબર। તો આ રીતે એણે અહીંયા એવું કહે છે કે કર્ણ
કે મારે વૈભવવિલાસની કોઈ અપેક્ષા નથી, મને મારી પણ કોઈ ચિંતા નથી, હું માત્ર ને માત્ર મારા હાથમાંથી દાનની ગંગા વહેતી રહે એવું ઈચ્છું છું. મારી હથેળીમાંથી સતત કોઈને દાન હું આપતો રહું, નિર્ધન વ્યક્તિને હંમેશા એની જોડીમાં દાન ભરતો રહું. બરાબર, મારે કોઈ રાજ્ય નથી જોતું, વૈભવવિલાસ નથી જોતો, મારે માત્ર ને માત્ર એ લોકોને દાન કરવું છે. સોનું રૂપું પણ મારે નથી જોતું, કારણ કે મૃત્યુ પછી આ બધું જ કંઈ પણ વસ્તુ સાથે આવવાની નથી. મારી જેવા વ્યક્તિ જે કંઈ કમાય છે એ અન્યને આપવા માટે, બિખરાને કો લૂંટાને કો. બરાબર, તો આ બાબતનું તમારે અહીંયા એ લખવાનું છે. તો જુઓ, હવે આપણે આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી અટકાવીએ છીએ, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હોમવર્કની વાત કરીએ તો તમારે હોમવર્કમાં એ સમગ્ર કવિ પરિચય વાંચવાનો છે, એક વખત લખવાનો છે, અને અત્યાર સુધી જે કાવ્ય ચલાવેલું છે એ કાવ્ય એ એક વખત લખીને મોકલાવાનું છે અને સમજવાનું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આપણે આગળનું કાવ્ય એ આગળનો મુદ્દાથી શરૂઆત કરીશું. બરાબર, અહીંયા સુધી આપણે આજનો લેક્ચર અટકાવીએ છીએ. બરાબર, અને લગભગ એ આવતા લેક્ચરમાં એ આપણે આ કાવ્ય પૂરું કરી દઈશું, પછી તમામ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પર જઈશું. હવે જે તમારે ટેસ્ટ આવવાની છે હિન્દી વિષયની, બરાબર, એ ટેસ્ટમાં તમારે 4 પાઠ એ હશે. બરાબર, 4 પાઠમાંથી એટલે કે કાવ્ય પાઠ બંને થઈને 4 જેટલી કૃતિઓમાંથી એ તમારે તૈયારી કરવાની, અને જે કાંઈ અહીંયા સ્વાધ્યાયમાંથી કરાવેલું છે એ જ તમારે કરવાનું છે. તો આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી અટકાવીએ છીએ.